ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے۔ میں اکلوتی اولاد تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے کافی ناز و نام سے پالا، میری ہر خواہش پوری کی۔ شادی کی ایک تقریب میں شیراز نے مجھے پسند کر لیا اور میرے گھر رشتہ بھیج دیا۔ کیونکہ شیراز ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، اس لیے میرے والدین کو یہ رشتہ مناسب لگا اور والدین نے ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ شیراز بھی مجھ سے پیار محبت سے پیش آتا۔ اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا، دور پرے کے چچا تھے جو دوسرے شہر رہتے تھے۔ ہماری گزر بسر اچھی ہو ہی رہی تھی، زندگی حسین ہی گزر رہی تھی، مگر کچھ ہی دنوں تک۔ آگے اپنے بارے میں بتاتی ہوں۔ آپ کو میرا نام سب سے پہلے بتانا ضروری ہے۔ میرا نام ردا ہے۔ آج پھر میں اپنے چہرے پر لگے نشانات مٹا رہی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کر رہی تھی۔ میک اپ کس کام کا آتا ہے؟ یہ میرے چہرے کو سجاتا نہیں تھا، بلکہ میرے چہرے پر بنے نشانوں کو چھپایا کرتا تھا، اور یہ نشان مجھے میرے شوہر کی طرف سے ملتے تھے، جو شراب پی کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور مجھے اتنی بری طرح مارتا تھا کہ میرے چہرے اور جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے۔ بس اس نے شراب پینی ہوتی تھی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا گناہ بنا دیتا تھا۔ آج تم نے گھر کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا، میرے کپڑوں کو صحیح استری نہیں کیا، یا کھانے میں گوشت نہیں بنایا۔ کیا تم نے میک اپ کیوں کیا ہے؟ تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے جلدی کیوں نہیں دیا؟ وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری شامت آ جاتی۔ دن رات بہت ہی برے گزر رہے تھے۔ مجھے اللہ نے اولاد بھی نہیں دی تھی، اگر اولاد دیتا تو شاید اس شخص کا دل بدل جاتا۔ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا، کمپنی والی نوکری اس نے چھوڑ دی تھی، بس اتنا ہی کام کرتا تھا جس سے گھر کی بنیادی ضروریات پوری کر دیتا، اور باقی کے پیسے شراب میں اڑا دیتا تھا۔ نہ عید تہوار پر کپڑے بنتے تھے، نہ ہی ہمارے گھر کوئی مہمان آتا تھا، بس 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی۔ وہ زندگی گزر ہی رہی تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا لیکن پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا، مگر دیواریں بھی نہیں تھیں، اس لیے دور سے سارا گاؤں گھر میں بیٹھے نظر آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے چھت پر جانے سے منع کرتا تھا، مگر گھر میں میرا دم گھٹنے لگتا تو میں چھت پر چلی جاتی۔ آس پاس کی عورتوں سے دوستی تھی تو کھڑے کھڑے ان سے باتیں ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر جانے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری شادی ہونے کے 1 سال بعد دونوں ہی ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے۔ میرے شوہر کو بھی پتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس لیے دل کھول کر مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ جب میں چھت پر کھڑی ہوتی تو مجھے دور سے ایک فقیر نظر آتا تھا جو ادھر ادھر بھیک مانگتا پھر رہا ہوتا۔ سارے گاؤں کے بچے اس کو پتھر مارتے تھے اور لوگ سب اس کو دھتکار رہے ہوتے تھے۔ کبھی کوئی اس کو 1 یا 2 روپے دے دیتا، لیکن آج کل 1-2 روپے کا کیا ہوتا ہے؟ مجھے سکون چاہیے تھا، اور کہتے ہیں نیکی کا کام کر کے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس فقیر پر بڑا ترس آتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اس جیسی ہی ہوں۔ اس کو سارا معاشرہ تنگ کر رہا ہے اور مجھ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی شخص کافی ہے، اور اس کی اور میری تکلیف ایک جیسی ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے اسے اپنے گھر میں بلا لیا، گھر کے برآمدے میں بٹھا کر کھانا کھلانے کا ارادہ کیا تو وہ اندر آ گیا۔ کہنے لگا، بیٹی تو مجھے گھر میں بلا تو رہی ہے، کہیں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ شاید وہ بھی میرے شوہر کی ذہنیت سے واقف تھا۔ کوئی بات نہیں بابا جی، آپ کو بھوک لگی ہے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میں اپنے لیے جو کھانا بناتی تھی وہ اس کے لیے لے کر آ گئی کہ ہمارے گھر میں پورا کھانا ہی بنتا تھا، کبھی بھی زیادہ مقدار میں کھانا نہیں بنتا تھا۔ لیکن جب اس نے کھانا دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے کو ایسے کھانے لگا کہ جیسے 3-4 دن سے وہ بھوکا ہی تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے 1000 مسئلے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو بھوک ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور ہمیں تو گھر بیٹھے سب کچھ ملتا ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اس کا احسان بجا نہیں لاتے اور غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے میں بابا جی کو دیکھتی رہی۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو میں برتنوں کو اٹھانے لگی تو فقیر بابا نے میرے ہاتھوں کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ بابا جی کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میری لکیروں میں تو بدقسمتی ہی لکھی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تو بہت زیادہ خوش قسمت ہو۔ میں حیران ہوئی اور میں نے اپنی ہتھیلی ان کی طرف بڑھائی۔ شاید وہ ہاتھ کی لکیریں پڑھتے تھے، شاید ان کو ہاتھ کی لکیریں دیکھنے کی مہارت حاصل تھی۔ فقیر نے کہا، آپ بہت خوش قسمت ہو، تمہارے دن اچھے آنے والے ہیں، تمہیں بہت زیادہ دولت حاصل ہوگی ابھی، اور تمہارے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود ہوگی، ابھی سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ میں مسکرا دی اور سوچنے لگی، میرا شوہر تو بہت غریب ہے، شراب پی کر مجھ پر ظلم کرتا ہے، مگر فقیر کی بات سن کر کچھ حوصلہ ہوا، ہمت پیدا ہوئی اور مسکرا دی۔ پھر سوچا کہ شاید بابا جی یہ باتیں جو سب کر رہے ہیں یہ صرف اندازہ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو 100 روپے بھی دیے اور کہا کہ رات کو کچھ کھا لیجیے گا۔ فقیر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیتا چلا گیا اور کہا آج کے بعد ان کی قسمت پلٹ جائے گی اور تو امیر ہو جائے گی۔ دعا سچے دل سے ہی دی جاتی ہے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ جیسا کہ وہ کہہ کر گئے تھے، ایک ہی دن میں امیر نہیں ہو سکتی۔ بس ان کو کھانا کھلا کے دل کو تھوڑا سکون مل گیا۔ رات کو پھر میرا شوہر کسی کشمکش میں تھا، وہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جو اس کو مل نہیں رہی تھی، کہہ رہا تھا میں نے تمہیں دی تھی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، وہ خود ہی رکھ کر بھول جایا کرتا تھا۔ جانے وہ کوئی کام تھا یا کوئی ضروری چیز جو مل نہیں رہی تھی۔ شہراز نے گھر کی ساری چیزوں کو ادھر ادھر کر دیا، مجھے بھی چلتے پھرتے 2-3 تھپڑ لگا ڈالے۔ پھر جیسے ہی اسے وہ چیز ملی وہ گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن اس کا فون بھی بند تھا۔ دوسرے دن میرا شوہر گھر واپس نہ آیا، اس کو فون کیے بہت، مگر فون بند جا رہا تھا۔ دل بہت پریشان ہوا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، مگر شہراز واپس نہ آیا۔ کدھر تلاش کرتی، کس کو بتاتی؟ باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ بچہ تو نہیں تھا کہ کھو گیا تھا۔ دل عجیب وہم میں گر گیا کہ کہیں اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، یا گھر میں جو بھی کھانا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ جاتی تھی، پھر آنکھ کھلتی تو ڈر جاتی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ رات میں نے کس طرح گزاری میں ہی جانتی تھی۔ یہ سوچ کر کہ صبح تک واپس آ جائے گا، وہ صبح بھی واپس نہ آیا۔ فقیر نے کہا تھا تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، لیکن یہاں تو میری زندگی مزید برباد ہو رہی تھی۔ 3 دن تک میرے شوہر نے گھر میں قدم نہ رکھا، نہ ہی اس کا فون آن ہوا۔ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میری حالت بہت ابتر ہو گئی۔ پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ اچانک گھر کے باہر گاڑی کی آواز آئی۔ میں باہر دروازے میں نڈھال بیٹھی تھی۔ گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا جو مجھے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام پکارنے لگا، ردا، ردا، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے، شاید اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے ٹھیک سے۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے بولا، اس نے مجھے ڈرپ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد صحت بحال ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے دیکھا میرا شوہر موجود تھا۔ آج میں نے بھی اس کو باتیں سنا دی، کہا کہ اس طرح سے کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ پہلے آپ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے رہتے تھے، مجھے مارتے تھے، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ کہاں 3 دن گزار کر آئے ہیں؟ میں پیچھے پڑی بھوک میں مر جاتی تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ہزاروں باتیں سنا ڈالی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھائے گا، کہ ایسا ہی تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ لیکن میری زبان پر قابو نہیں رہا، اور میرا شوہر اتنا پاگل تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچنا تھا کہ یہ ہسپتال میں بستر پر پڑی ہے اور اس کے آس پاس لوگ ہیں۔ اس نے ہسپتال میں ہی مجھے مارنا شروع کر دینا تھا۔ لیکن آج جو ہوا وہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ معاف کر دینا، میں اس کام کے لیے گیا تھا، اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ خوش ہوگی۔ ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ غریب تھا، میرے پاس اچھا روزگار نہیں تھا، اس لیے تو غصہ آتا تھا، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں وہ غصہ تم پر نکال دیتا تھا، لیکن آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے تمہاری قسم ہے۔ میرے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں میں بیمار تھی یا وہ بیمار تھا۔ پھر اس نے کہا کہ تم پہلے اپنی صحت ٹھیک کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شام تک مجھے لے جا سکتے ہیں۔ شام کو میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی۔ جب ہم اس گاڑی کی طرف بڑھے تو میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو کرائے پر بھی گاڑیاں مل جاتی تھیں، لیکن میرا شوہر ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو میرے بارے میں یہ سوچتا کہ اس کو گاڑی میں لے کر جاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ گاڑی ہماری ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ گاڑی تو کم سے کم 30 لاکھ کی لگتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ راستے سے ہم لوگوں نے کھانا بھی لیا تھا، ہم لوگ گھر آ کے کھانا بھی کھا رہے تھے۔ میرے گھر شوہر نے بہت اچھی جگہ سے لیا تھا کھانا۔
जहाँ से एक रोटी लेना भी हमारी औकात से बाहर था। उसने इतनी सारी चीज़ें ली थी। घर आई तो उसने कहा कि आराम से बैठकर खाना खाते हैं ताकि तुम्हारी सेहत थोड़ी बेहतर हो जाए। उसके बाद मैं बताऊंगा। उसने खाना भी प्लेटों में लगाया और नवाला बढ़ाकर मेरी तरफ किया तो मैं हैरान रह गई। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। खाना खाने के बाद मुझे मेरे शौहर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरत में मुब्तला हो गई। उसने कहा कि मेरी प्यारी रधा, मुझे माफ़ कर दो। सबसे पहले तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने एक प्राइज़ बॉन्ड लिया था और वो प्राइज़ बॉन्ड मेरे पास पिछले 8-9 साल से था। हर दफ़ा उसको चेंज नहीं करवाता था बल्कि अपने पास ही रख लेता था क्योंकि वो बड़े काम का था। अगर मैं उसको वापस दे देता तो मुझे 15,000 रुपये मिलते, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। क्या पता नहीं क्यों नहीं किया, जबकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत रहती थी। फिर वो मेरे से कहीं खो गया। इस दिन मैं उसे ढूंढ रहा था कि इस प्राइज़ बॉन्ड पर हमारा 2 करोड़ का इनाम निकला है। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरे शौहर ने मुझसे मजाक किया है। वो मजाक कर रहा है। मेरे कान अचानक से बंद हो गए। उसने मुझे पकड़कर थोड़ा सा झटका। वो बोला, क्या हो गया? पूरी बात तो सुन लो। मैं इन्हीं पैसों को हासिल करने के लिए शहर गया था और इस काम में मुझे 2 से 3 दिन लग गए। तुम्हें पता है, तुम्हारा भी फोन नहीं था। मैंने फोन भी बेच दिया था, लेकिन मैंने उन पैसों को हासिल कर लिया और बैंक में जमा करवा दिया। गाड़ी भी मैंने उन्हीं पैसों से ली है और एक सजा सजाया घर भी लिया है। कुछ पैसे रह गए हैं जो मैं बाद में दे दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हम लोग शहर जा रहे हैं। मैं इस बात पर भी इतनी ही हैरान थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरे शौहर ने कहा, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, और मैंने भी। अब मैं कभी शराब भी नहीं पिया करूंगा। अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। जब सब कुछ ठीक होगा, अल्लाह तुम्हें औलाद से भी नवाज देगा। और अगर मुझे बड़े बड़े से डॉक्टर ने भी तुम्हारा अपना इलाज या करवाना पड़ा तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर फिर शहर की तरफ रवाना हो गए। जब मैंने घर को देखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। घर में कुछ सामान मौजूद था, यानी कि बुनियादी ज़रूरियात का बेड वगैरह, लेकिन और बहुत सामान लेने वाला था। मेरे शौहर ने कहा, फिक्र ही ना करो, तुम बिस्मिल्लाह करो, घर को सजाओ जैसे तुम्हारा दिल करता है। इस घर में दुनिया की हर सहूलत मिलेगी। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मुझे बता दो, मैं दोबारा बनवा दूंगा। 2 करोड़ रुपए तो हमारी 2 नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मैं कोई अच्छा सा कारोबार भी शुरू करूंगा ताकि ये पैसे मजीद बढ़े। मैं तो हैरान थी। मेरा शौहर अचानक ही बहुत अच्छा इंसान बन गया था। वाकई दौलत से सारे मसले हल हो जाते हैं। हमने अपने घर को सजाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी तो शक्ल ही बदल गई थी। अब मेरे चेहरे पर रौनक भी थी। जिस पर पहले से जख्मों के निशान होते थे, वहां अब सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इसका मतलब कि इस फकीर ने बिल्कुल सच कहा था और उसको मैंने खाना खिलाया, शायद उसी की दुआ मुझे लग गई थी। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे गांव वापस जाना है, कुछ लोगों से मिलना है। मैंने कुछ लोगों से उधार भी लिया हुआ था, वो भी वापस करना है। पैसे ज़्यादा नहीं हैं पर वापस देने चाहिए। मेरे शौहर ने कहा, बिल्कुल जाओ और तरीके सलीके से जाओ और उनको उधार के अलावा भी कुछ पैसे दे देना। लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया तो अब हमें भी उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। ऐसी बात भी थी कि जिन लोगों से उधार लिया हुआ था, लेकिन दरअसल मुझे उस फकीर को तलाश करना था। आगे पीछे तो हमारे घर के सामने ही फिरता रहता था, इसलिए इसको तलाश करना मुश्किल नहीं था। लेकिन जब गांव पहुंची तो वो फकीर मुझे नहीं मिल रहा था। गांव वालों ने कहा कि उसको 1 हफ्ते से किसी ने नहीं देखा है। मैंने अपनी सहेलियों से मिलकर तोहफे तोहफ़ दिए। सब बहुत हैरान और खुश हुई और पूछने लगी, अभी ये सब कैसे हो गया? जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुबारकबाद दी और दोबारा आने का बोला। मैं सबको मिलकर वापस आ गई। मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था। वो फकीर मुझे नहीं मिला और दोबारा गांव जाने का मेरे पास कोई बहाना नहीं था। जिंदगी में बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। ऐसी चीज नहीं थी जिसको लेने के पहले सोचना पड़ता। वो चीज ऐसे ही नहीं जिसको हम खरीद नहीं सकते थे। ऐसा नहीं सोचते थे ये चीज हमारी औकात से बाहर है। लेकिन शराज परेशान रहता था, इसलिए पूछ लेती क्या हो गया है। वो बोलता, नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ मैं। उसने बस पैसों को संभालना भी एक जिम्मेदारी होती है। इतने दिनों बाद मैंने ठीक से काम करना शुरू किया है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं इस फकीर के बारे में सोचती रहती थी कि नजर आ जाता तो उसको ढेर सारे पैसे दे देती। कभी भी उसको किसी से खाना ना मांगना पड़े, क्योंकि अगर उसकी दुआ मुझे लगी थी और उसकी कही हुई बात सच हो गई थी तो इतना हक तो उसका बनता था। मैं यहाँ तक भी सोच सकती थी। मैं तो यहाँ तक के ये सोच रही थी कि नजर आ जाता तो उसको कुछ छोटी सी दुकान बनाकर दे देती। वो हमें और भी ज्यादा दुआएं देता। वो फकीर कहीं नहीं मिलता। एक दिन मैंने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया। एक नई शॉप ओपन हुई।
अच्छे ब्रांड की थी। मैंने सोचा क्यों ना इधर से शॉपिंग करूं। ये इरादा करके तैयार हुई, घर से निकली ही थी, लेकिन फिर कुछ अजीब ही बहुत हुआ। उस दिन के बाद मेरी सारी जिंदगी बदल गई। मैं अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी कि सामने देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो वही फकीर था और वो मेरे घर में ही दाखिल हो रहा था। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ने लगी और मैंने कहा कि बाबा जी, आप यहाँ? आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? आप शहर में आ गए, आपने मुझे तलाश कैसे किया? मुझे लगा कि वो ये कहेगा कि बस बेटा, मैंने तलाश कर लिया, छोड़ो इस बात को, तुम कैसी हो? और उसने ऐसा नहीं कहा। हाँ, आज वो जैसे बोल रहा था, जैसे वो कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने साइड पर कुर्सी दे दी और बैठा लिया। पानी का पूछा, लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं पीना। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैं एक फ़कीर नहीं हूँ, मैं एक जासूस हूँ और मेरी अच्छी भली तनख्वाह है। मैं ये जासूसी का काम करता हूँ, फ़कीर बनकर, ताकि किसी को शक ना हो। तुम्हारा शौहर बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है ना? उसने कोई 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसने ऐसी बात की कि मैं बड़ी परेशान हो गई कि उसको सब कुछ कैसे पता चला। मेरा शौहर घर पर नहीं था। फ़कीर ने कहा, वो किधर है? मैंने कहा, घर पे नहीं है, बाहर है, वो अपना कारोबार सेट कर रहा है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान थी, लेकिन अभी उसने मुझे मज़ीद हैरान कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे शहर की कोई लॉटरी नहीं निकली है। उसने बहुत बड़े इंसान को जान से मारा है, जिसको जान से मारने के उसने पैसे लिए हैं। वो बहुत खतरनाक इंसान था। जिसको उसने मारा वो भी एक बहुत ही बुरा और घटिया इंसान था, जो कि मुजरिम था और लोगों को बहुत ही तकलीफ पहुंचाया करता था। लेकिन अब मुझे ये काम दिया गया है कि मैं तुम्हारे शौहर को गिरफ्तार करके उसे पुलिस के हवाले कर दूं। मैं उसकी जासूसी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो दिन याद है कि जब तुमने मुझ पर एहसान किया था। मैं भूखा नहीं था, मैं अपने लिए खाना खुद खा सकता था, लेकिन तुमने खाना खिला दिया। तुम्हारी अच्छाई को याद रखते हुए मैं इस केस को बंद कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरे साथ अच्छाई की थी। और जिसको तुम्हारे शौहर ने जान से मारा है, वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर था। लेकिन कानून ऐसी बातों को नहीं समझता। इस मुल्क में सज़ा दी जाती है, जब गुनाह किया जाता है ये नहीं देखा जाता कि जिसको ख़त्म किया है वो ख़त्म होने के काबिल था भी या नहीं। मैंने हाथ जोड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा घर बचा लिया, क्योंकि अगर वो मेरे शौहर को पकड़ कर ले जाते तो फिर मेरा शौहर कभी वापस ना आता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा घर तो बचा लिया, लेकिन अब तुमने अपने शौहर से कहना है कि वो दोबारा इस तरह का कोई काम भी ना करे, वो इस तरह के किसी मामले में भी ना पड़े, तभी उसकी बेहतरी है। मैंने उनको यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा और मैं कभी उनको कोई और गुनाह करने नहीं दूंगी। वो मेरे सर पर हाथ रख के फिर से मुझे दुआएं देकर चले गए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मेरी ज़ुबान नहीं रुक रही थी शुक्रिया अदा करते करते। उनकी वजह से मेरा शौहर बच गया था। जब शहराज घर आया तो उसको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गए और डर गए कि अगर आज वो मुझे पकड़ कर ले जाते तो तुम्हारा क्या होता और मेरा क्या होता। आपने जो भी किया गलत किया है, लेकिन दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करना। कोई हरकत की इस तरह की तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शहराज बुरी तरह डर गया और उसने मेरी कसम खाई कि आइंदा इस तरह नहीं करूंगा। मैंने ये तुम्हारे लिए किया था और गलती गलती ही होती है, लेकिन नेकी इंसान को बचा लेती है। मेरी भी कोई नेकी ने उसे बचा लिया। फिर भी मैंने अपने शौहर को अच्छी तरह यकीन दिलाया कि जो उसने किया है वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं था। पर उसने तौबा कर ली और कहा, इस तरह की कोई हरकत नहीं करूंगा। और 1 हफ्ते तक बड़ा परेशान रहा। हाँ, ये सोचता रहा कि मैंने रिदा के साथ कितना जुल्म किया है। उसको मारता था, उसको तंग करता था, मगर ये मेरी वफादार बीवी भी है, जिसने मेरा साथ दिया और मेरी ढाल बनी रही। मुश्किल वक्त में मेरे साथ गुजारा किया। अब तो शहराज नमाज का पाबंद हो गया था। घर भी हमने अच्छा सेट कर लिया था और कारोबार की आमदन से मैंने एक रफाही इदारे में मदद करना शुरू कर दी, जिससे ज़रूरतमंद लोगों की इमदाद होने लगी और वो हमें दुआएं देते थे। और मुझे भी जब वो अपना पुराना वक्त याद आता था, मैं भी बहुत उदास हो जाती थी। और उस फ़कीर ने हमारी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उस फ़कीर को भी मैं काफ़ी दुआएं दिया करती थी। हम लोग अपनी दुनिया में रहने लगे और अल्लाह के करम से हमारे यहाँ औलाद भी हो गई। हम खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।